हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। तो एक बार फिर तुहाडा स्वागत है अपने कौशलों की सिक्ख्या दे। आपां जिहड़ी गल कर रहे सी कौशलों के विकास की गल कर रहे सी, जिहदा मतलब अगे जाके मुलांकन हुंदा ते उहदे आधार ते आपां नूं ये पता लगदा है कि बच्चे ने किन्नी भाषा जिहड़ी वो सिख लई है। गल करांगे जी अज आपां अपने वाचन जां पढ़न कौशल की। इहदा नाम दो प्रचलन दे विच है, एक वाचन कौशल ते एक पढ़न कौशल। दोनों का ही एग्जामिनर की मर्जी है, कोई भी नाम बोल सकता हो तो कोई भी नाम लिख सकता है। एग्जाम दे विच कोई भी मतलब प्रश्न ये संबंधी पूछे जाते हैं तो अगे भी पूछे जाएंगे। अगे प्रश्न तुहानूं इहदे विचों 2 या 3 मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हुण इहदे विच ध्यान रखने वाली गल है, सब तो पहला तो यही पॉइंट रखियो भी वाचन जां पढ़न कौशल की सिक्ख्या, वाचन कौशल की सिक्ख्या जां पढ़न कौशल की सिक्ख्या। सब तो पहला रखा करो शाब्दिक अर्थ का ध्यान। सब तो पहला अपना गल है भी वाचन कौशल की सिक्ख्या है की है, ये चीज़ की है, बला की है। हाँ देखो, वाचन कौशल का भाव है अखरां का लिपिबद्ध ज्ञान प्राप्त करना। इनू कहा जाता है वाचन कौशल, लिखे हुए नू पढ़ना। अगर मैं सधारण शब्दां ते गल करा तो आ लिखा होया कुछ, मैं इनू पढ़ रहा, ये मैं की कर रहा, वाचन कर रहा। इनू की कहा जाता है, वाचन। हाँ, अखरां का लिपिबद्ध ज्ञान प्राप्त करना। देखो जी अगे गल, अगली गल होर शानदार लिखी है, लिपिबद्ध अखरां दे जबानी प्रगटा नूं वाचन कौशल कहा जाता है। आ गई गल, समझ दे विच आई गल, कितनी शानदार गल है कि लिपिबद्ध अखरां का जबानी प्रगटा जिहड़ा हुंदा है उसनूं आपां वाचन कहने हैं जी। वाचन कौशल विच बच्चे नूं इस गल दे योग बनाया जाता है कि वह लिपिबद्ध समग्री नूं पढ़ सके अते भाव ग्रहण कर सके। दोनों चीज़ों का बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जदों गल भाषा दे, मैं तुहानूं दस्सिया सी भी 2 रूप आ, एक हैगा मौखिक रूप, एक हैगा लिखित जां लिपिबद्ध रूप जिन्हों कहा जाता है। मौखिक रूप ਇਹਦਾ पहला रूप है जिन्हों उच्चरित रूप भी कहा जाता है। ये गल मैं पूरी एक लिस्ट बनाई सी। मौखिक रूप का दूसरा नाम की है, उच्चरित रूप। हुण इहदे विच मौखिक रूप दे विच सुनना ते बोलना 2 कौशल आ जाते हैं। दोनों कौशल मौखिक रूप दे विच आउंदे आ। ते जिहड़ा पढ़ना ते लिखना, पढ़ना मतलब वाचन करना, वाचन जां लिखना, ये दोनों भाषा के लिपिबद्ध रूप विच आ जाते हैं। हुण देखो जी, लिपिबद्ध समग्री नूं पढ़ना है, विचारां ते भावां नूं ग्रहण करना है। सही वाचन वही है जिस विच पढ़न दे नाल नाल अर्थां ते भावां दा भी बोध होवे। देखो पढ़न दे नाल नाल की चीज़ है, एक तो अर्थ समझ आउणा चाहिए, अर्थ मतलब शाब्दिक अर्थ। दूसरी गल किहड़ी समझ आउणी चाहिए, उहदे विच जिहड़ा भाव जिहड़ा लेखक ने सानू दसना चाहुंदा, जो भाव प्रगट करना चाहुंदा हो, उस भाव नूं आपां सही तरीके नाल आप पकड़ दे विच लिआउणा, उदों वाचन कौशल सही हुंदा है। वाचन कौशल का मतलब ये नहीं गा भी सीधा पढ़ लिया जल्दी जल्दी ते लो जी वाचन हो गया, ना जी। उहदे विच अर्थ ते भाव 2 चीज़ां बहुत महत्व रखदियां हैं। किहड़ियां किहड़ियां? अर्थ अते भाव 2 चीज़ां। हाँ जी, शुद्ध वाचन दीयां विशेषतावां की है, देख लो जी। शुद्ध वाचन दीयां विशेषतावां की है, आपां देखते हैं भी शुद्ध वाचन दे विच किहड़ियां किहड़ियां विशेषतावां। देखो जी गल इवें आ बेटा जी भी धुनियां जिहड़ियां बच्चे दे विचारां दी प्रतिनिधिता करदियां। एक मैं गल इत्थे अंकित कीती भी है कि धुनियां जिहड़ियां ओह सी विचारां दी प्रतिनिधिता करदियां। ध्यान रखियो, प्रश्न बहुत वधिया बनदा इत्थे इन्ने दे विच ही। ये मैं वैसे ही लिखता भी धुनियां जिहड़ियां ओह शुद्ध वाचन दीयां विशेषतावां दा मतलब की है। शुद्ध वाचन दीयां विशेषतावां हजे तो दसणियां सी, पर एक मैं पहलां विच गल लिखी है भी धुनियां बच्चे दे विचारां दी प्रतिनिधिता करदियां हन। इहदे विच की है भी विचारां दी प्रतिनिधिता कौन करदी है? साडी धुनी करदी है। धुनी तो अगे शब्द बनते हैं, शब्दां तो अगे आपां बना दिंदे आ वाकांश, वाकांश तो अगे बना दिंदे आपां उपवाक, उपवाक तो आपां अगे बना दिंदे वाक, है ना। मतलब एक कॉमन जी वंड की गल की है मैं। लो जी, सब तो पहला शुद्ध वाचन दीयां विशेषतावां च गल होंदी है शब्दां दे अर्थ। पहली गल, जिन्ना चिर जो असीं पढ़ रहे हैं उहदा अर्थ जेकर सानू समझ नहीं आ रहा, वो वाचन साडा किसी काम दा नहीं। गल नूं चेते रखियो इसनूं। शब्दां दे अर्थ का मतलब यह है भी वाचन दे विच पढ़न दे नाल नाल अर्थां दा भी पता होवे।
ਵਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਧੁਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅਰਥ ਧੁਨੀ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਵਾਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਾਚਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ ਤੇ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ, ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ ਦੇਊਗੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਚਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਵਾਚਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਚਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਚਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਚਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਕਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਵਾਚਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। ਵਾਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਰੇ ਵਾਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ ਵਾਚਨ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾਚਨ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾਚਨ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਚਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਚਨ ਅਤੇ ਵਾਚਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਚਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਥਰੀਨ ਔਕਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਚਨ ਉਹ ਜਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਰਕਟਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਹਿਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਕੈਥਰੀਨ ਔਕਨਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਜਾਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੀਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡੈਨ ਮਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਚਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੈਨ ਮਾਈਲ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਡੈਨ ਮਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣਾ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਆਖੀ? ਡੈਨ ਮਾਈਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੂਇਸ। ਲੂਇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਾਚਨ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਲੂਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਚਨ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਗਿਆਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਆਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਨਾਲ। ਵਾਚਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧੁਨੀ ਰੂਪ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਸਟ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਪ੍ਰਤੀਕ, ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਤੀਕ, ਧੁਨੀ, ਅਰਥ। ਪ੍ਰਤੀਕ, ਧੁਨੀ, ਅਰਥ। ਰੱਟ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਪੂਰੀ। ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪੀਬੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਕੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬਸ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਮਝੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪੀਬੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਵਾਚਨ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪੀਬੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲਿਪੀਬੱਧ ਗਿਆਨ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲਿਪੀਬੱਧ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਛਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਊਗਾ ਵੀ ਵਾਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਵਾਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਆ ਪਾਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮੂਮਨ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 4 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
देख लो तरीके एग्जामिनर दे पुछण दे, है ना। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਮੂਮਨ ਵੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਊਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਹਊਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ 16 ਘੰਟੇ 17 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 20 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੁਥਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 8-10 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀ 18 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਯੂਨੀਕ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ, ਵਾਚਨ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਚਨ ਸ਼ੈਲੀ। ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ, ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਛਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਧੁਨੀਆਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਾਕ, ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਅੱਖਰ, ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਚਨ ਮੁਦਰੇ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਉਛਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਛਲਦੀ ਹੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੰਨੀ ਪੰਕਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਛਲਦੀ ਹੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰਹ 'ਤੇ, ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ 2-4 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ 2 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਰਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਕਤੀ 'ਤੇ ਅੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ। ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵਾਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਸਟ ਹੀ ਦਿਖ ਜੂਗੀ। ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲਿਪੀਬੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ 2 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 2 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੂਗਾ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਸਟੀ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ। ਅਤੇ 2 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਰਾਮ।
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਪਕੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਚਨ ਮੁਦਰਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਾਚਨ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪੀਬੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ ਖ ਗ ਘ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਾਚਨ ਸਮੇਂ ਨੇਤਰ ਅੱਖਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਖਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਐ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ 'ਤੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਚੈ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਨੈ 'ਤੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨਾ, ਕਈ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ 45 ਨਹੀਂ, ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣੂਗਾ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਣਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਥ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਾਚਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਵਾਚਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਧੀ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ, ਅੱਖਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ, ਬਲ ਅਤੇ ਵਿਰਾਮ, ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਲੈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਚਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲ ਅਤੇ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਲੈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ, ਅੱਖਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ, ਬਲ ਅਤੇ ਵਿਰਾਮ। ਅੱਖਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਮਤਲਬ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਚਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਚਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਉਦੇਸ਼, ਕੀ ਆ? ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵਾਚਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਗਦ ਜਾਂ ਪਦ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ।
ਹੈ ਨਾ। ਵਾਰਤਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੀ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਭਾਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਪੂਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਚਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਵਾਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ, ਨੀਡ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਇਲਿਟਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਆਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਬੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲਿਪੀਬੱਧ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਯੋਗੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਲਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਵੀ ATM ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਮੱਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ BA MA ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਯੋਗੀਤਾ ਇਹਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਯੋਗੀਤਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸਵਾਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ। ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਆਲੋਚਨਾ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ,
पड़चोल करनी, पड़ताल करनी, आलोचना, जिन्हों मैं कहना हुन्ना आलोचना। आ देखो जी वाचन विधियां दियां किस्मां जां प्रकार देख लो। वाचन दियां जी दो मुख किस्मां हैं। देखो पता की है वाचन दियां किस्मां किन्नियां, ये तो बड़ा प्रश्न जो है ना उठते हैं। हालांकि पता गल की है, मैं वेख्या भी साडे बाहले दूर की जाना भी साडियां अध्यापन वालियां जिहड़ियां किताबां ना वो ही नहीं इस गल का निर्णय करदियां बई वाचन दियां की आ। हुण एक जिहड़ी सब तो ज़्यादा एक्सपर्ट जिहड़ी सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब आ वो कहिंदी आ जी वाचन दियां दो मुख किस्मां आ। किहड़ियां किहड़ियां मुख किस्मां? सूखम ते स्थूल आ। फिर उन्हें की कीता भी वाचन दियां कुल किस्मां करतियां उन्हें, किहड़ियां किहड़ियां करतियां उन्हें, उहदे विच अगे आ जाऊगा, अगे गल होर आ जाऊगी। सब तो पहला तो आह डायग्राम देख लो। वाचन दे विच दो तरीके नाल हुंदा, एक सूखम वाचन, एक स्थूल वाचन हुंदा। सूखम दा मतलब हुंदा बारीक, है ना, भी जिहड़ी चीज़ आपां जिहड़ी चीज़ नूं आपां नंगीआं अखां दे नाल ना देख सकीए उहनूं आपां कह दिंदे आ सूखम। ते स्थूल वो चीज़ हुंदी है जिहनूं आपां अपणीआं नंगीआं अखां दे नाल देख सकते हाँ, उहनूं आपां कह दिंदे आ की कह दिंदे उहनूं स्थूल। सूखम ते स्थूल दोनों एक दूजे के विरोधी शब्द आ। सूखम दे विच आ जाओ पहला उच्ची पाठ ते मौन पाठ। सूखम वाचन करन दे दो तरीके आ, उच्ची पाठ ते मौन पाठ। उच्ची पाठ दे विच किवें हुंदा, एक हुंदा व्यक्तिगत वाचन, एक हुंदा समूहिक वाचन। मौन पाठ दे विच हुंदा एक गंभीर वाचन, एक तेज वाचन। देखो जी उच्ची पाठ जदों आपां गल हुण आ जी जमात दी, क्लास दी, कक्षा जी जिन्हों आप हिंदी च कह दिंदे आ। कक्षा दे विच जमात दे विच की है जदों अध्यापक आप कर रहा है उच्ची पाठ उन्होंने कहा जाता है व्यक्तिगत वाचन। दूसरा व्यक्तिगत वाचन एक होर तरीके नाल भी आउंदा है। जदों तां अध्यापक कर रहा है व्यक्तिगत वाचन उन्होंने कहा जाता है आदर्श पाठ। जदों किसी एक बच्चे नूं, देखो अध्यापक आप भी एक है, मान लो अध्यापक ने किसी एक बच्चे नूं खड़ा कर लिया, उन्होंने कहा चल भी बेटा तू पढ़ के सुना, उदों भी बच्चा भी व्यक्तिगत वाचन कर रहा है पर वह अनुकरण वाचन कर रहा है। आदर्श वाचन अध्यापक कर चुका है, आदर्श वाचन का संबंध अध्यापक के नाल है, अनुकरण वाचन का संबंध विद्यार्थी के नाल है। दोनों व्यक्तिगत वाचन दे विच आउंदे आ। समूहिक वाचन जदों सारे विद्यार्थी समूह दे विच वाचन करन, उदों अध्यापक ने पहला व्यक्तिगत वाचन दे विच कविता जिहड़ी विद्यार्थियों नूं पढ़ के सुनाती। आदर्श पाठ दे विच हुण की कीता अध्यापक ने कहा भी सारे एक सार बोलो, एक सार सारे इस कविता नूं टून दे विच लय दे विच पढ़ो। तो सारे जदों विद्यार्थी पढ़नगे उन्होंने कहा जाता समूहिक वाचन। अगे देखो जी मौन पाठ। मौन पाठ जदों तुसी हुण एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हो तो तुसी तुहाडा काम किहदे नाल है? मौन पाठ दे नाल। हालांकि उच्ची पाठ करन दा भी आपदा नज़ारा है, तुसी करके देख लियो। किते मान लो कोई एवें दा कोई इस तरह का टॉपिक है जिहड़ा तुहाडी समझ दे विच नहीं आउंदा, मान लो अलग तुहानूं लगदा भी इहनूं बड़ा टाइम हो गया जी पढ़दे नूं, गल क्लीयर नहीं होई, तुसी उसनूं एक बारी उच्ची पाठ दे विच जरूर पढ़ के देख लियो। उच्ची का मतलब ये नहीं भी छोटे जवाकां वांगू उच्ची उच्ची, सधारण जिवें मैं पढ़ी जाना देख लो किवें। सूखम वाचन का भाव है श्रेणी लई निश्चित पाठ पुस्तकां नूं ध्यान नाल पढ़ना, एक समान पद्धर की स्थापति है। इस तरह करके कदे पढ़ के देख लियो, कदे भी चीज़ां अपना के वेख्या करो। हाँ हालांकि ठीक है उच्ची पाठ का संबंध छोटियां श्रेणियां दे नाल है, मौन पाठ का संबंध वड्डियां श्रेणियां दे नाल है, ये गल अड्ड है। हाँ हुण देखो एक हुंदा गंभीर वाचन, एक हुंदा तेज़ वाचन। सब तो पहली बार जदों मान लो किसी चीज़ नूं आपां पढ़दे हैं, किसी टॉपिक नूं, उदों आपां गंभीर वाचन करते हैं, पूरे उहदे प्रॉपर अर्थ ग्रहण करते हैं। मौन पाठ कर रहे हैं। मौन पाठ का मतलब होंदा है बिना बुल हिलाए, बिना दंद दिखाए आपां चुप करके बैठे पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा जाता है मौन वाचन। अंदरे अंदर अपने माइंड दे विच चल रहा वाचन उहदे नाल। गंभीर वाचन किहनूं कहिंदे आ भी आपां उस उहदा नाल नाल प्रॉपर तरीके नाल अर्थ ग्रहण करते जा रहे हैं, उहदा विश्लेषण करते जा रहे हैं, पूरा उहदा मतलब पूरा जिहड़ा भाव पूरा ग्रहण किया जा रहा, उन्होंने कहा जाता गंभीर वाचन, पूरा सीरीयस होके गंभीर। अच्छा हुण अगे आ गया जी तेज वाचन। तेज वाचन का मतलब होंदा भी पेपर नेड़े आ ते हुण छेती छेती मैं सारे नूं इहनूं दुबारे मतलब मैं रिपीट करना अपना, ते उदों आपां तेज वाचन दे नाल करते हैं। गल समझ आई? इन्ने एक डायग्राम दे विच बड़ा कुछ छुपिया होया। अगे देखते हैं बेटा जी स्थूल वाचन। स्थूल वाचन किहनूं कहिंदे आ जाऊगी हालांकि गल अगे। स्थूल वाचन होंदा है भी जदों जिहड़े मतलब साडे सिलेबस दे विच आ,
ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਥੂਲ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਥੂਲ ਵਾਚਨ। हाँ, सूखम वाचन किनू कहते हैं तो स्थूल वाचन किनू कहते हैं, यदी गल आप कर लीए, बाकी आप फिर बाद च करांगे। वैसे मैनू लगता भी एक जमात इहदी होर कराऊंगा मैं, क्योंकि इनू दोवां दे विच करा दूंगा। वैसे मोटी मोटी गल हो गई है। सब तो पहला आप सूखम वाचन वेखते हैं। सूखम वाचन का मतलब की है देख लो। श्रेणी लई निश्चित श्रेणी का, श्रेणी जिथे भी आ जाए, श्रेणी का मतलब होंदा जमात, साडी जिहड़ी कक्षा जिन्हों हिंदी दे विच कह दिंदे आ, अंग्रेजी च क्लास किनू कहंदे आ, जिन्हों कह दिंदे श्रेणी। श्रेणी लई निश्चित पाठ पुस्तकां नूं ध्यान नाल पढ़ना, एक समान पद्धर की स्थापति करना, इनू कहा जाता है सूखम वाचन। एक समान पद्धर, एक समान लैवल। देखो मान लो भी 5वीं या 6वीं जमात दे विच तुसीं पढ़ाउण गए तो ऐ तो है नहीं गा भी 6वीं जमात दे विच 20 विद्यार्थी बैठे आ, 10 नूं कुछ होर पढ़ा दोगे, 10 नूं कुछ होर पढ़ा दोगे, नहीं, तुसीं एक ही पाठ पढ़ाओगे उन्होंने। उन्होंने कहा जाता है एक समान पद्धर की स्थापति करना, सारिਆਂ वास्ते ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ नॉलेज सारिਆਂ ਨੂੰ देना, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ नॉलेज ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਅਰੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ। सूखम वाचन दे विच ही हो जूगी सारी गल इहदी क्लीयर। ज्ञान ते जानकारी विच वाधा करना, सोच शक्ति नूं टुंबना। टुंबना दा शाब्दिक अर्थ हुंदा डूंगा असर पाउणा। हो सकदा तुसीं कोई मान लो तुहाडे विच बहुत सारिਆਂ कोले मूल किताबां होण अध्यापन दीआं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਬਣਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁੰਬਣਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਟੁੰਬਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ, ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਈਏ। ਅੱਗੇ देखो अगली गल, विश्राम चिन्हां की मदद नाल सरल अते शुद्ध पढ़ाई का अभ्यास कराउणा। ये जिहड़ा किहदे विच आऊगा? सूखम वाचन दे विच आऊगा। विश्राम चिन्हां की प्रॉपर बच्चे नूं वरतों करनी सिखाउणी, भी कित्थे रुकना है, कित्थे नहीं रुकना, कित्थे किन्ना रुकना है, ये भी गल है। शुद्ध पढ़ाई का अभ्यास, बच्चों अंदर चंगियां अध्ययन रुचियां पैदा करनियां, ये सारे सूखम वाचन के उद्देशों के अंतर्गत आ जाते हैं। हुण देखो जी, सूखम वाचन की अगे विधियां की गल आपां करते हैं बेटा जी अगली जमात दे विच, क्योंकि आप छेती नहीं आप इनू 2 क्लासां दे विच इनू निपटाउणा आपां, क्योंकि साडा वाचन कौशल है जिहड़ा ये थोड़ा जिहा ज़्यादा इंपोर्टेंट है। अगली जिहड़ी होऊगी उहदे विच होर शानदार तरीके नाल इस तरह दीयां गल्लां तुहानूं दसूंगा मैं, भी जिहड़ियां पूरीआं एग्जाम की दृष्टि तो सीधियां डायरैक्ट तुहानूं लाइनां 17 उहदे विच मिल जाणगीआं एग्जाम दे विच। मिलदे आ जी जल्दी। सत श्री अकाल।